Hello, dear ones, all of you, welcome. This session is about marginal costing, meaning and definition of both marginal costing and marginal cost equation, features or characteristics of marginal costing. These are the topics that we are going to cover today. So, before moving to marginal costing, one should know what are the tools of management accounting or what are the tools of financial analysis. What are the tools so far we learned? You know that the tools of management accounting or the tools of financial analysis include comparative common size statements, trend analysis, ratio analysis, fund flow and cash flow analysis, and the last one is marginal costing including CVP analysis. Now let us see what is marginal costing. Marginal costing is a technique of costing, and this technique is used for evaluating the impact of changes in level of output, changes in production on profit. Clear now? We are using marginal costing for evaluating the impact of level of production, changes in level of production, changes in your volume of output on profit. For marginal costing, first of all, you have to classify all the costs into fixed and variable. Right? Marginal costing is having lots of applications, and some of the applications that we have to learn also. For example, suppose you want to enter into a new market. For example, that is a foreign market. Whether we want to enter into that market, whether that entry is profitable or not. Whether we want to make a particular component in our factory or we want to purchase that from the market. In all these kinds of decisions, marginal costing will assist the management for making important decisions. Likewise, if you want to plan your profit, this much profit that we have to have in our future, for that what is the price that we can fix now? Whether we want to temporarily shut down our business, all these kinds of decisions are made with the help of marginal costing. So marginal costing simply that evaluates the changes in output, changes in your level of output on your profitability. The impact of changes in output on profitability is studied with the help of marginal costing, or that is a technique for studying this, and for that all your costs should be classified into fixed cost and variable cost. So what is meant by fixed cost or variable cost, that you know? Fixed cost means these are the costs which do not vary in proportion to the level of output. If you are manufacturing 1 unit, or if you are manufacturing 10,000 units, if you are manufacturing 15,000 units, your fixed cost will be fixed. That will be fixed, which will not be changing. Even if you are manufacturing 1 unit, your fixed cost is there, which is not changing according to your level of production. But variable cost, that is variable, that is varying according to the level of production, according to the number of units manufactured. If you are manufacturing 1 unit, variable cost will be incurring only for 1 unit. Your cost will be varying, variable cost will be varying, right? So in marginal costing, you have to classify all the costs into fixed and variable. That is a must for marginal costing. Okay. Fixed costs are not affected by the volume of operation and uncontrollable in nature. Therefore, fixed costs are not relevant for decision making. Right? In marginal costing, fixed costs are not relevant. Here we are focusing on variable costs. Means only variable costs should be taken into account for the purpose of product costing, inventory valuation or other managerial decisions in marginal costing. Variable cost, as the name itself
പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക? വെനെവർ യുവർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, വെനെവർ യുവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, യുവർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അത് പേര് പോലെ തന്നെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്. നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ 0 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും 1 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും 100 യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും 10,000 യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് വിൽ നോട്ട് ബി ചേഞ്ചിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം എക്സാമ്പിൾസ്, right? Okay, now let us see what is the definition of marginal costing, which is given by ICMA. Marginal costing is the ascertainment of marginal cost and of the effect on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed and variable costs. This is the definition given by ICMA that you have to learn by heart. എനിവേ വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫേഴ്സ്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി അസർടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്? ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് നൗ. ദെൻ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, ദ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ വോളിയം ഓർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. For that you have to classify your cost into fixed and variable. So what are the things that we have to do in marginal costing? First of all, you have to classify your costs, all costs into fixed and variable. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ that you have to learn anyway, right? Now let us see what is meant by marginal cost. Marginal cost is the cost of producing one additional unit. കുറേ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ച ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് 1000 ചുരിദാർസ്, 1000 ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്. 1000 ചുരിദാറാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1000 ചുരിദാർ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ചുരിദാറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1000 rupees ആണെങ്കിൽ യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് 10 lakhs. 1000 into 1000. Suppose if you are increasing your production by 1 unit, എന്ന് വെച്ചാൽ 1000 + 1, 1001 ചുരിദാറാണ് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 10 lakhs എന്നുള്ളത് എന്താവും? 10 lakhs 1000 ആകും അല്ലേ? ആ 1000 ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വാരി ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന 1000 rupeesൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് വാരിയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. 1000 + 1 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന് കോസ്റ്റ്, അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ്. ഇനി അതിന് പകരം ഇഫ് യു ആർ റെഡ്യൂസിങ് യുവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ 1 യൂണിറ്റ്, ഡിക്രീസ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ 1 യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ 1000 എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ 1000 1 മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ യുവർ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാകും? 1000 - 1, 999 units you are manufacturing now. Means you are decreasing your level of production by 1 unit. ഒരു യൂണിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ your total cost will be 9,99,000. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ 1000 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് 10 lakhs. പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,00,000 ആവും. 10,01,000 ആകും. ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ യുവർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 9,99,000. അപ്പോൾ 10 lakh എന്നുള്ള കോസ്റ്റ്
9,99,000 ആകുമ്പോൾ 1,000 റുപ്പീസിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതാണെന്ത്? ആ കോസ്റ്റാണ്, ആ വാരി ചെയ്യുന്ന, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1,000 കൂടുന്നു, ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1,000 കുറയുന്ന ആ വാരി ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ വാരി ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും 1 യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1,000 യൂണിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് വരും? ആ 1,000 റുപ്പീ കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ, അഡീഷണൽ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ റൂമും കൂടെ റെൻറ്റിന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയി, ഒരു സൂപ്പർവൈസർ അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരാളിനെയും കൂടെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഒരു ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരും. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന, ടൈലറിന് കൊടുക്കുന്ന ലേബർ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് വരും. അതുപോലെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ്, വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ്. ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ തന്നെ വേരിയബിൾ പോർഷൻ, ഫിക്സഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ആ 1,000 റുപ്പീ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും 1,000 റുപ്പീ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ്. അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മീൻസ് these 4 items will come: direct labor cost, direct material cost, direct expenses and variable overheads. These are the components of marginal cost. Now we can see what is the definition of marginal cost. Marginal cost definition is also given by ICMA, that also you have to learn. The amount at any given volume of output by which the aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ അഗ്രഗേറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 lakhs rupees ആയിരുന്നു. 1,000 ചുരിദാർ ഇൻറ്റു 1,000 rupees. ആ അഗ്രഗേറ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 10 lakhs 1,000 ആയി. ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രഗേറ്റ് കോസ്റ്റ് 9,99,000 ആക്കി. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ amount at any given volume of output by which the aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. Right? So that is the definition of marginal cost. And the last topic of today's discussion is marginal cost equation and features of marginal costing. Marginal cost equation is this one: sales minus variable cost is equal to contribution. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ്. ലോസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ വെനെവർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി 0 അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ലോസും ഇല്ല. So whenever the contribution is equal to fixed cost, neither profit is enjoyed nor loss is incurred. Means at this point of sales there is no profit or no loss. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. മീൻസ്
sales will be exactly equal to total cost. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ, ആകെ രണ്ട് കോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ആകെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, means at break even point contribution is equal to fixed cost. Means from the contribution you are enjoying no profit or you are incurring no loss at this point. This is a marginal cost equation. Okay, so simple. Now we move to the characteristics or features of marginal costing. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഫോർ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾ ദ കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഇൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. ഓൾ ദ കോസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ. ഏത് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഫിക്സഡ് ആണോ വേരിയബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ്? ഫിക്സഡ് ആണ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് വാരിയിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. മീൻസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ഇൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഫോർ decision making. Only variable costs are charged to products. Fixed costs are charged against profits of the period in which they are incurred. Means നമ്മളത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടിലേക്കാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്, രണ്ടും ഒന്നാണ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്നാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക്, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്? കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോളിസി. പക്ഷേ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു contribution plus variable cost is equal to sales. Means selling price is equal to variable cost per unit plus contribution per unit. Contribution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That is the difference between sales revenue and variable cost. So that's all about today's discussion. This is the last topic that we discussed. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വി ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് because of changes in your level of production. For evaluating that, all your costs should be classified into fixed and variable. That's all about today's discussion.